السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آئیے گا اس ویڈیو میں بتاؤں گا روزہ اور ماہ رمضان۔ سن 2 ہجری میں مومنوں پر روزہ فرض اور صدقہ فطر واجب ہوا۔ مہینوں میں صرف رمضان کا نام قرآن میں لیا گیا ہے۔ فقہا کا قول ہے کہ اگر کسی نے نہ مانی کہ میں رمضان کے بعد اللہ کے لیے اس سال کے بہترین دنوں میں روزے رکھوں گا تو اس پر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے روزے واجب ہوں گے، کیونکہ سارے سال میں یہ 10 روزے سب سے بہتر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے ذی الحجہ کے عرفے کا روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے 7 برس کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کا نام قانتین میں لکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں 4 جھنڈے نازل ہوتے ہیں، ایک لواء الحمد، دوسرا لواء الرحمت، تیسرا لواء المغفرت، چوتھا لواء الکرامت۔ ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں اور ہر جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے۔ لواء الحمد آسمان اور زمین کے بیچ، لواء المغفرت رسول اللہ کے روضہ پاک کے اوپر، لواء الرحمت کعبہ معظمہ پر اور لواء الکرامت بیت المقدس کے گنبد پر گاڑا جاتا ہے، اور ہر جھنڈے مسلمان کے دروازے پر 70 بار سلام کرنے آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص لیلۃ القدر میں اتنی دیر عبادت کے لیے کھڑا رہا جتنی دیر چرواہا بکری دو لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ماہ کے روزے رکھنے والے سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے اور اس کے 4 منہ بنائے ہیں، ایک منہ سے دوسرے منہ تک 80,000 برس کی راہ ہے۔ اس فرشتے کا ایک منہ سجدے میں ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اس منہ سے سجدے کی حالت میں ہی فرشتہ یوں کہتا ہے کہ الہی میں تیری تسبیح کرتا ہوں، تیرا جلال نہایت عظیم الشان ہے۔ دوسرے منہ سے جہنم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اس پر افسوس ہے جو اس میں داخل ہوا۔ تیسرے منہ سے جنت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اس میں داخل ہونے والے کو مبارکباد۔ چوتھے منہ سے عرش الہی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ الہی رحم کر اور امت محمدیہ میں جو رمضان کے روزے دار ہیں انہیں عذاب نہ دے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کا رمضان میں حکم دیتا ہے کہ امت محمدیہ کی نیکیاں لکھیں اور بدیاں لکھنے چھوڑ دیں۔ روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں، عوام کا روزہ، خواص کا روزہ اور اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کو اس کی خواہشوں سے روکا جائے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ تمام انگ گناہوں سے باز رہیں۔ اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ دل تمام دنیاوی اور دینی فکروں اور اللہ کے سوا ہر ایک سے رکا رہے۔ یہ روزہ نبیوں اور صدیقین کا ہوتا ہے۔ تیسرا روزہ فرض ہونے میں کچھ علماء کے قول کے مطابق یہ حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیٹ میں گیہوں کے دانے 30 روز تک رہے تھے، پھر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 30 روزوں کا حکم دیا، ان میں راتیں بھی شامل تھیں۔ امت محمدیہ پر صرف دن کا روزہ فرض کیا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا روزے دار کا تنا ہوا پیٹ تمام برکتوں سے زیادہ پسند ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں علم دین کی مجلس میں حاضر ہوا، اس کے نام اعمال میں ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور وہ عرش کے نیچے میرے ساتھ ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کے کل عمل اس کے لیے ہیں مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث میں ہے کہ جو عورت رمضان میں اپنے خاوند کی مرضی پر چلے گی اسے حضرت مریم اور آسیہ کا سا ثواب ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان میں پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہر رکعت کے بدلے اپنی نعمتوں سے بھرا ہوا ایک شہر عطا کرے گا۔ جس نے رمضان میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کی، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی 1000 حاجتیں پوری کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبروں سے اٹھنے کے وقت 3 فرقوں سے فرشتے مصافحہ کریں گے، ایک شہید، دوسرا رمضان میں عبادت کرنے والے، تیسرے عرفے کے دن روزہ رکھنے والے۔ کہا گیا ہے کہ صوم میں 3 حروف ہیں، صون دلالت کرتا ہے نفس کی صیانت پر، یعنی گناہوں سے حفاظت، باب نفس کی ولایت پر کہ انگوں کو اطاعت پر لگائے، اور میم روزے کی ہمیشگی پر موت کے وقت تک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے پیٹ ہنسنا پیٹ بھرے رونے سے اچھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سفر اور اقامت میں
हर माह की 13, 14, 15 तारीखों के रोज़े तर्क ना फरमाते और आप फरमाते कि ये रोज़े मेरे हैं, जो कोई ये रोज़े रखे 10,000 साल की इबादत का सवाब पाएगा। ये रोज़े दिलों को मुनव्वर और चेहरे को नूरानी करते हैं। ऐसा रोज़ेदार कल हश्र के दिन जन्नती ऊँटनियों पर सवार होगा और उसका चेहरा 14वीं के चांद से ज़्यादा रोशन होगा। किसी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा, मैं नफली रोज़ा किस तरह रखूं? फरमाया, अगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखना चाहो तो एक दिन का रोज़ा रखो, दूसरे दिन खोल दो। और अगर उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखना चाहो तो हर माह के पहले 3 रोज़े रखो। और अगर खातून जन्नत हज़रत मरियम का रोज़ा रखना चाहो तो 2 रोज़ रोज़ा रखो और 1 रोज़ खोल दो। और अगर उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखना चाहो तो हमेशा रोज़ेदार रहो। और अगर रसूल खुदा का रोज़ा रखना चाहो तो हर माह की 13, 14, 15 का रोज़ा रखो। इसलिए कि हदीस में आया है कि जो शख्स अय्याम बेस का पहला रोज़ा रखता है उसके 3/4 गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जो 2 रोज़े रखता है उसके 2/3 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जब वे तीसरे दिन का रोज़ा रखता है तो वो तमाम गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ हो। शैतान मलाउन का कौल है कि लोगों के अमाल में सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली 2 चीज़ें हैं, एक अय्याम बेज़ के रोज़े, दूसरा नमाज चास्त। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को जुमे के दिन का रोज़ा रखना हो तो एक दिन पहले भी रोज़ा रखे या इसके बाद रोज़ा रखे, यानी फ़कत एक रोज़ा रखना मकरूह है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरफे का रोज़ा मैदान अरफात में रखने से मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान ही हो जाए। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फरिश्ते को हुक्म देता है कि अपनी अपनी इबादतें छोड़कर रोज़ेदार की दुआओं पर आमीन कहो। जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था उस साल आपने 20 रोज़ का एतिकाफ़ फरमाया था। नफल एतिकाफ़ यह है कि इंसान जब भी मस्जिद में आए तो दाएं पाँव से दाखिल हो और ये कहे कि मैंने एतिकाफ़ की नियत की। अब जब तक वे मस्जिद में रहेगा एतिकाफ़ का सवाब पाएगा। दूसरा, मस्जिद में खाना पीना भी जायज़ हो जाएगा। तीसरा, मस्जिद में सो सकेगा। चौथा, मस्जिद में दुनिया की बातें कर सकेगा। शरीयत में इबादत की नियत से मस्जिद में ठहरने का नाम एतिकाफ़ है। ये बहुत पुरानी इबादत है, पिछले नबी और रसूलों के दिन में भी जारी थी। एतिकाफ़ करने वाले ऐसे भिखारी की तरह हैं जो गनी के दरवाज़ पर अड़कर बैठ जाए और कहे कि मैं तो लेकर ही उठूँगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रोज़े में दोपहर के बाद मिसवाक करना ममनू है और मकरूह है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बिला कराहत जायज़ है, बल्कि वज़ू की सुन्नत है। रोज़े नबुव्वत के 14वें साल यानी 10 शव्वाल सन 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुए। पहले सिर्फ एक रोज़ा यानी आशूरा के दिन का फ़र्ज़ हुआ था, फिर ये मनसूख होकर चाँद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीखों के रोज़े फ़र्ज़ हुए। फिर ये भी मनसूख होकर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, मगर लोगों को इख्तियार था कि चाहे रोज़ा रखें चाहे फिदिया अदा करें, यानी हर रोज़े के बदले आधा सा यानी 175 रुपया ढन्नी भर गेहूँ सदका करें। फिर ये इख्तियार मनसूख होकर रोज़े लाजिम हुए, मगर ये पाबंदी रही कि रात को सोने से पहले जो चाहें खा लो, सोकर भी कुछ नहीं खा सकते। फिर सुबह तक खाने पीने का इख्तियार दिया गया, मगर औरत से हमबिस्तरी फिर भी हराम रही। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पेश आने पर रात में भी ये हलाल कर दिया गया। इंसानों के तीसरे बादशाह तहमुरस के ज़माने में सख्त कहत साली हुई तो मालदारों को रोज़े का हुक्म दिया गया और उनसे कहा गया कि तुम दोपहर का खाना फ़कीरों को दो ताकि शाम को तुम और वो दोनों खाना खा सकें। नमाज, सजदा वगैरह फ़रिश्ते और दूसरी मखलूक भी अदा करते हैं, मगर रोज़ा सिर्फ इंसानों ही की इबादत है। फ़रिश्ते और दूसरी मखलूक बल्कि जिन्नात पर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, रोज़ा रखने की पाबंदी करो, तरावी पढ़ने की पाबंदी करो, नमाज़ पढ़ने की पाबंदी करो। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।